ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸರ್ ಈ सब सिद्धेश्वर से इंचार्ज मिनिस्टर सर. सर ये पूरा सिद्धेश्वर का एजुकेशन सम्मान सर तಮಗೆ ಮಾಡಲ್ ವಿಪಕ್ಷ ಇದೆ ಸರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸರ್ ಹಮಾरा इधर रूड़ा बीजेपी एक्स बसवराज नायक एमएलए मेयर सर ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ ಬೊಮ್ಮೆ ಸರ್ ಸಿದ್ದೆ ಸಾಹೇಬ್ ಸರ್ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್. ದೈವದಿಂದಲೇ ಆರತಿಯ ಗುರುವರ ಬೆಳಗುವೆ ಆರತಿಯ ಓಂ ಜಯ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸರ್ ಈಗ ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಡಂಪ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯಾ ಕೊಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಬಿ ಇದು? 32 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 32 ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸರ್
बस बैठना नहीं To pray, Lord Saraswati for our blessing. एक सेकंड सर Please be seated on the dais. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ರಾಮಚಂದ್ರರವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಂ ವೀರೇಶ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದುಡಾ ದಾವಣಗೆರೆ ವರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಟಿ ವೀರೇಶ್ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆದಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಸುದ್ದಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ವಿನಂತಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಂಥದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Thank you, sir, for honoring all the freedom fighters. Thank you all the freedom fighters for receiving the honor. Thank you once again. Next, Shri Honorable Union Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah ji is going to address the gathering. I request, sir. ಧನ್ಯವಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ. ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಪೊಲೀಸರ ಪಬ್ಲಿಕ್
ಸ್ಕೂಲ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಳು. पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी मई से लेकर नवंबर तक, दीपावली तक हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आप कल्पना कर सकते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 महीना और पहले 5 महीना 10 महीने तक 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही बताता है कि आप महामारी को रोकने के लिए जितना मानव से हो पड़ता है, जितना सरकारों से हो पड़ता है वो किया, मगर महामारी की असर को रोकने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके घर में कोई भूखा न सो जाए, कोई बहन कोई माँ भूखी न सो जाए, कोई बच्चा भूखा न सो जाए, इसकी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और अगर कोरोना आगे भी आता है तो इसकी तैयारी के रूप में हजारों करोड़ के पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर हर राज्य, हर शहर, हर जिला, हर तहसील कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो, इस प्रकार की व्यवस्था की शुरुआत करी। दूसरी लहर में ऑक्सीजन के संकट का सामना करना पड़ा। देश भर में हजारों ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी हो गई, लगना शुरू हो गए, काम करना भी शुरू हो गए। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि आगे पर कोई भी महामारी आती है तो ऑक्सीजन के क्षेत्र में भारत बहुत कम समय में आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत को ऑक्सीजन के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की तैयारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अभी अभी येदियुरप्पा जी ने स्वयं निर्णय किया कि अब कोई नए व्यक्ति को, नए नेतृत्व को कर्नाटक की जिम्मेदारी दी जाए और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि बसवराज बोम्मई जी को नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाए और बोम्मई जी आज मुख्यमंत्री हैं। मुझे भरोसा है येदियुरप्पा जी ने अपने दोनों काल के अंदर कर्नाटक के विकास के लिए, विशेषकर गांव और किसान के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्नाटक के अंदर विकास का युग अगर शुरू हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में, येदियुरप्पा जी के शासन में हुआ है। और बसवराज बोम्मई जी का जिस प्रकार का अनुभव है सरकार चलाने का और सार्वजनिक जीवन का, और लंबे अरसे से वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार फिर से एक बार पूरे मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर कर्नाटक में हम फिर से चुनकर आएंगे। बोम्मई जी ने छोटी छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण शुरुआतें की। कहीं पर पुलिस का सलामी नहीं लेना, ढेर सारी वीवीआईपी व्यवस्थाओं को उन्होंने सतत छोड़ा है। पारदर्शिता के लिए भी ढेर सारे कदम उन्होंने उठाए हैं। बहुत अल्प समय हुआ है, मगर दिल्ली के अंदर जो लोग कर्नाटक सरकार को बारीकी से देख रहे हैं वो सभी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बसवराज जी को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अपने आप को मजबूत कर लेगी। मित्रों, ये कोरोना काल में जो लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लड़ रहे हैं, इस सब में आपका सहयोग चाहिए। कुछ जगह पे, कुछ जिलों में, मैं आज मुंबई जी से पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में, कुछ जगहों पे, कुछ जातियों में, कुछ वर्ग में वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस है। मेरा मानना है
कि हम सबका दायित्व बनता है कि हमारी आस पड़ोस में, हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लिए बगैर न रह जाए, इस प्रकार का वातावरण का निर्मित करे। 100% वैक्सीनेशन ही कोरोना के सामने विजयी बनने का मंत्र है। और अब वैक्सीन की उपलब्धि भी भारत सरकार ने ठीक ठाक मात्रा में कराई है। जिन जिन जिलों में वैक्सीनेशन का आंकड़ा कम है, उस सभी जिलों को, सभी लोगों को और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सब जनता के साथ जुड़िए, एक जागृति फैलाइए और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनको कृपया आप वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाइए और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए उनको हम सुसज्ज करें। मित्रों, आने वाले दिनों में, आज तो मैं हमारे साथी मंत्री प्रहलाद भाई के यहाँ शादी में आया हूँ, सिद्धेश्वर जी का निमंत्रण था तो यहाँ आ गया। अभी कोरोना के कारण बड़े कार्यक्रम भी नहीं हो रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में मैं कर्नाटक आऊँगा। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्मई जी, कर्नाटक के गृह मंत्री श्री अर्घा ज्ञानेंद्र जी, श्री वीसी पाटिल जी, आज जिनके मत क्षेत्र में कार्यक्रम है, ऐसे हमारे सांसद और कर्नाटक के नेता श्री GM सिद्धेश्वर जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री भाई मृगेश निरानी जी, श्री बरेती बसवराज जी, श्री आनंद सिंह जी, दावणगिरी के विधायक श्री रविंद्रनाथ जी, मंच पर उपस्थित सारे विधायक और विधान परिषद के सदस्यगण और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं यहाँ पर 3 कार्यक्रमों के उद्घाटन के लिए आया हूँ। GM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इस संकुल में 3 योजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। GM सेंट्रल लाइब्रेरी, गांधी भवन दावणगिरी और दावणगिरी जिला पुलिस की 2 परियोजनाएं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कर्नाटक राज्य पुलिस पब्लिक स्कूल और छात्रालय भवन। मित्रों, अलग अलग ये तीनों योजनाओं में 50 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है और मुझे आनंद है कि आज ये तीनों योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, उसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला है। आज जब मैं कर्नाटक में आया हूं तब हम सबको मालूम है कि देश और दुनिया में कई सालों से, कई सदियों से जैसी महामारी का हमने सामना नहीं किया है, ऐसी महामारी का सामना विगत 1.5-2 साल से पूरी दुनिया, भारत और कर्नाटक भी कर रहा है। ये कोरोना का महामारी ये समग्र मानव जात के लिए एक चैलेंज बनकर खड़ा था और जहां तक भारत का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा है और मैं कह सकता हूं दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से लड़ने का काम ये भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसी के कारण आज हम काफी हद तक इससे बाहर निकल चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी ने जब से भी ये कोरोना महामारी शुरू हुई तब से दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ सिर्फ सरकारें लड़ रही थी, जब भारत में सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके साथ साथ 130 करोड़ की जनता भी प्रधानमंत्री से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। इसका ही परिणाम है कि आज हम यहाँ पर।
ढेर सारे कोरोना वॉरियर्स, ढेर सारे सुरक्षा कर्मी, ढेर सारे सफाई कर्मचारी, ये सब ने लड़ाई के अंदर अपनी जान की बाजी लगाकर समाज को इस कोरोना के सामने लड़ने की ताकत दी। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, कई लोगों ने अपना बलिदान भी दिया। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस महामारी के सामने लड़ते लड़ते देश भर के कई लोग ऐसे हैं जिनकी जान हम नहीं बचा पाए, मगर एक पीछे मुड़कर देखते हैं तो ढेर सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको हम बचाने का गौरव भी कर सकते हैं, संतोष भी कर सकते हैं। मित्रों, 130 करोड़ के देश के अंदर इस महामारी के खिलाफ लड़ना न केवल भारत, दुनिया भर के इस क्षेत्र के विशेषज्ञ देखते थे ये कितना बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। परंतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जब तक बंद रहा बंद का पालन किया, उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव अगर दुनिया में कहीं चला तो हमारे भारत के अंदर चला, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैक्सीन देने वाला देश अगर कोई है तो हमारा भारत है। और वैक्सीनेशन ड्राइव को इस सुचारू रूप से चलाया गया। अभी 2 दिन पहले 1,36,00,000 से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में देने का रिकॉर्ड, भारत का ही रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया। कर्नाटक की जहां तक बात करें तो पहले येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में और अब बसवराज जी के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार ने कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी। लगभग 5,20,00,000 लोगों को डोज लगाने का काम समाप्त हो गया। 4 करोड़ लोगों को पहला डोज लगा है और 1,16,00,000 लोगों को दूसरा डोज भी लगा है। और मुझे विश्वास है सितंबर एंड तक लगभग 90% से ज्यादा लोगों को डोज लगाने का काम बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में समाप्त हो गया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक सरकार लोगों को साथ में रखकर चले, लोगों को साथ में रखकर काम करे तो क्या कर सकती है, इसका एक उदाहरण। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो हमेशा गरीबों की चिंता करते हैं, पिछड़ों की चिंता करते हैं, दलितों की और आदिवासियों की चिंता करते हैं। कोरोना महामारी का सबसे बड़ा अगर किसी पर बोझ पड़ा है तो गरीब पर पड़ा है। रोज का रोज कमाकर खाने वाले लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई। पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी मई से लेकर नवंबर तक, दीपावली तक हर ಒಂದು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಭಾಳ ತಡವಾಗಿ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆನ್ ಸೀನ್, ಕ್ರೈಮ್ ಆದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆನ್ ಸೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೀಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಎರಡೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ನಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನೂತನವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದೆ, ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ 75 ವರ್ಷ ಆಜಾದಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 75 ವರ್ಷ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 75ನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಭವನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದರು. सर आप गांधी की भूमि से आप आए हैं, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि गांधी भवन एक गांधी नाड के जो लीडर है, जो हमारा गृह मंत्री जी है, उनके हाथ से उद्घाटन हो रहा है. ये योगा योग है, हमारा खुश नसीब है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಯಾದ ಸ್ತುತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, 75 ವರ್ಷದ ಆಜಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 14 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯುವಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ, SC ST OBC ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, 750 ವಸತಿ ರಹಿತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮಾತನಾಡುವ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ನನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರೈತ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, PUC ಇಂದ PG ವರೆಗೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮುಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಸಾಸನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಏನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ. ಈ ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಹೈವೇಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತರುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, GM ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ MP ಗಳು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ MP ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ GM ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ದೇಶ ಕಂಡಂಥ ಅಪ್ರಥಮ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ದೇಶ ಕಂಡಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರೇ,
ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಜಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದಂಥ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರೇ, ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದಂಥ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಮಾಡಾಳು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರೇ, ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯವರೇ, ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಿಂಗಣ್ಣವರೇ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಜ್ಜಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಣೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಡೀ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರನ್ನ ಏನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು, ಈ ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಈ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆ, ಏಕತೆಗೆ ಏನು ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಆ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ, ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ವೋ ಅಂಥ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಂದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೀಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಅಖಂಡತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ಇವತ್ತು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಆ 370 ತೆಗೆದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಅಖಂಡತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿಗಳು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇರನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಿದ್ಧೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ NIA ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ
ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಥ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಸದಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕೆಲಸ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್